尊敬的各位旅客，海豚航班已安全抵达，祝您旅途愉快。10年山区援建，终于回来了。喂，姐，我到海城了。什么？你个臭小子，你提前回来也不跟姐说一声？哎呀，这不是想给你一个惊喜吗？那你等着啊，姐去接你。不用了，姐，这儿距离你公司又不远，你那么忙，我自己过来就行，就这么决定了。哎，弟弟，姐有个事想跟你说一下。姐最近谈了个男朋友。什么？啊，弟弟，姐知道应该先跟你商量一下的。这样，如果你要是不愿意的话，姐现在就和他分手。姐，说啥呢？这么多年来，你为了我又当爹又当妈，早就应该有属于自己的幸福了。只要他人品好，疼你爱你，我举双手赞成。弟弟，好啦，你赶紧回来啊！姐在登临楼给你接风。好。姐要谈婚论嫁的，相信你也能心安一点。喂，哥。喂，瑶瑶，在哪呢？哥，我在骑行呢。你给我买的这个限定款单车呀，太炫酷了，这圈里人都快羡慕死我了。好啦，别骑了，回家换身得体的衣服，来登临楼。沈清安的弟弟回来了，哥在为他准备接风宴呢。他不是后天才回来吗？不知道为什么提前了。不过瑶瑶，这次你可一定得抓住机会。沈清然打小父母早亡，和他弟弟一起长大，可以说这个弟弟就是他的命。哥现在已经把沈清然拿下了，如果你能把他弟弟也拿下的话，别说什么限量款单车，就是豪宅、游艇，甚至整个沈氏也都可能是咱们兄妹俩的。放心吧，哥，我等这一天可是等了好久了。凭我的姿色，还不分分钟把他吊成翘嘴儿？好。对了，哥，你知道他弟长什么样吗？我也没见过，只知道是全国顶尖的工程师，这些年一直在山区搞援建。哎呀，你管这么多干嘛？到时候见了不就知道了？赶紧去准备啊！行。快看，黑狗市长大知不知道？闪电！小姑娘，你怎么骑这车？哼！不好意思，你没事吧？你他妈眼瞎呀！会不会骑车？不是，明明是你先。来，我新买的车，你给我挂成什么样了？刚才明明是你。不是啊，你怎么还打人啊？打你怎么了？你撞了我还刮坏我的车，我凭什么不能打你？说话就说话，别动手！明明是你逆行在先，才导致相撞的。你他妈在教我做事呀！我逆行怎么了？我只知道是你撞了我。哟，什么啊？想打我？你撞了人还想打我？来呀，打我呀！这我们都是看着呢，你就让大家看看你一个大男人是怎么欺负女人的。哎，小姑娘，我看你太不讲理了吧？明明是你欺负人家小伙子。就是逆行还动手打人，我们都看得清清楚楚。就是刚才就是他，车子骑得飞快，把我都别到地上了。没错，刚才还差点撞到我们，看着挺体面的，没想到这么蛮横。大家都看在眼里，是你有错在先。都给我闭嘴！关你们屁事儿！被撞倒也是你们活该，谁让你们眼瞎土？你这闺女也太过分了！咱不说对错的事情，我就问你，是不是你撞了我？那照你这么说，我也被你撞了呀。就你也配和我比？还有你那破共享单车，比得上我吃的一个零头吗？怎么说话了？人命哪有贵贱之分？小伙子，你这人遇见胡搅蛮缠的了，还给他一般见识。姐还得跟我回去。爸，算我倒霉。这样吧，各自的伤各自处理，你车的维修费我来赔，你看行吗？赔我行啊，可以。那你说个数。很简单，就这些。1000是吧？没问题。我说的是100万。什么？
小伙子，你这是遇到碰瓷儿的了。小姑娘，讹人也没这么讹的吧？就蹭掉点漆，张口就是100万，你也太敢狮子大开口了吧？就是啊，你这也太离谱了。废话闭嘴！一群底层人民，知道我这事多少钱？再贵啊，还有几十辆自行车，哪里能值100万？听好了，这是意大利的梅花珠宝1号，全球限量20辆，官网售价整整100万。不信你们自己查。什么？还真是梅花珠宝1号，网上售价真是100万。怎么都傻眼了？我随随便便一辆车，就是你们这辈子都够不着的存在。我知道在这狗叫什么？就算车值100万，也只是蹭掉点漆，你凭什么让人全赔呀？就因为我不喜欢了。怎么？你有意见？100万拿来，这次归你。哎呦，怎么不说话了？怕了？看你这身打扮，怕不是赔不起吧？就算我赔得起，也不会给你。哟，还装上了？你现在就拿钱，100万，一个子都不能少。我说过，我是不会给你这件事情，你说了不算，我说了也不算。我听交警的，就让交警们判一个是非对错。对，报警，是他逆行在先，肯定是他全责。对，报警，我们替你主张。你好，张警同志，我现在……你刚才真敢报警？你干什么？你把手机还给我！不知死活的东西，真敢报警！我让你放！哎，怎么样？唯一的一部手机都被我摔坏了，是不是很心疼啊？没天理了，太欺负人了！逆行打人还敢摔手机，我这暴脾气真忍不了了。有钱就了不起是吧？啊，今天这是你的满分卷。都给我站住！行，你们敢惹我是吧？都死定了！给我等着！哥，我在路上被人撞了，他们还联合起来一起欺负我。什么？敢欺负我叶雨天的妹妹？你等着，我马上到。沈总，北北的项目已顺利落地，目前日营业额已突破10个亿。沈总，中欧的 SaaS 公司态度依旧强硬，拒绝合作。全款100亿收购，记住，没有我们沈氏啃不下的骨头。是。还有其他事项吗？没有的话，散会。车都过去半小时了，弟弟怎么还没来？您好，您拨叫的用户暂时不通。您好，您拨叫的用户暂时……该不会是出什么事了吧？不行，我得亲自去见小刘。沈总有何吩咐？立刻备车去机场。是。让你给我道歉，听见没有？不然你下有你好果子吃！你不可能！你撞人在先，还摔坏我的手机，该道歉的人是你。不道歉是吧？啊！你敢打我！我从来不打你人，但是像你这种蛮不讲理的恶女，没资格被善待。你他妈找死！你都打人家3巴掌了，人家还一下怎么了？还想动家伙，真当没人管了？再敢动手，让你尝尝厉害！颠倒是非，为富不仁，还真是社会败类。这社会不是有钱就能为所欲为。你们想干什么？谁敢动我叶秉天的妹妹？活腻了！宝贝，谁敢再动下试试？老姚，你没事吧？哥，你可算来了。跟哥说，还有谁欺负你？还有他，他不光撞我，还动手打我。这位先生，是你打的我妹妹？是他先逆行撞人，而且他还……我就问你打没打？哪来那么多废话？老姚，你想怎么收拾他？哥都依你，要不要先打他一顿？打他一顿，那也太便宜他了。他这种人最看重的就是他那点可怜的自尊了。
来，把鞋给我洗干净。你说什么？我说你是听不懂人话吗？把我的鞋给我舔干净了。好，算你识相，舔吧。这样你满意了吗？我的鞋，脏死了，快给我擦掉！你小子还真是敬酒不吃吃罚酒，真想死是吧？你，我给你2个选择，要么给我妹妹跪下来道歉，并且赔偿她精神损失费100万，要么我废你1条腿和1只手，自己选。还要赔我的车100万，鞋20万。果然是兄妹，都这么喜欢讹人。少废话，赶紧选。我的耐心有限，如果我说我都不选了，毛孔里的石头又臭又硬是吧？你知道我是谁吗？你知道我们之间的差距有多大吗？你信不信你动不动手指就能让云烟从海城消失？我不管你是谁，我只知道做错的是你们，该道歉的也是你们。行，小子，我今天就让你知道我是谁。把他给我带过来！干什么？你们干什么？放开我！干什么？拍西瓜呀！你敢？我有什么不敢的？你们不能这样，你们这样是犯法的。光天化日之下伤人，你就不怕被抓吗？法，在这儿我就是法。谁再敢多管闲事儿，下场跟他一样。哥，让我试试呗。你们在干什么？知不知道这里是公家车道，堵在这儿还让不让别人走了？叶总，叶小姐，吴助理，你不应该在沈总身边吗？来这干什么？别提了，沈总弟弟下了飞机之后，不是要自己回家吗？结果沈总到现在都联系不上他，沈总都快急死了。什么？联系不上？该不会出什么事儿了吧？沈总呢？他在哪儿？来机场有2条路，沈总让我来这条路上找，他去另外一条路上找。我刚找到这儿就碰见你了。哎，叶总，沈总不是让您提前去登离楼给他弟弟准备接风宴吗？你怎么会在这儿？是遇到什么事了吗？是有人欺负我，我哥替我来教训他。什么？是谁这么大胆，干涉叶小姐您？在那儿呢。这怎么看叶小姐都不像被欺负的那个。刚才要不是因为你，他就被我们拍西瓜了。拍西瓜？喂，他欺负了我，你是不是也该表示表示啊？叶总马上就要跟沈总订婚了，我可不能得罪他们啊！我表示。你一个大小伙子，怎么能欺负小姑娘？还要不要脸？是他先逆行撞人，摔我手机，还扇我的耳光。他果然不占理，那又怎样？你知不知道他是谁？你知不知道这位又是谁？他们可都是你惹不起的存在。我只知道他们蛮不讲理，横行霸道。至于他们是谁，我没兴趣知道。没兴趣知道？行，那我今天就让你知道知道，说出来吓死。听好了，这位是沈氏集团的副总叶炳天叶总，而这位是叶总的亲妹妹叶舒扬叶小姐。什么？你说什么？他竟然是沈氏集团的副总？什么？沈氏集团？这个是咱们海城的龙头，全球顶尖的大企业啊！他居然是沈氏集团的副总，这下麻烦大，谁敢得罪沈氏啊？完了，这小伙子栽了。那这么说，你也是沈氏集团的吧？那当然了，我可是沈总的助理。你笑什么？我真是没有想到，沈氏这么大个集团，竟然会有你们这种人。怎么吓傻了？我告诉你，我哥不光是沈氏副总，再过不久，沈氏总裁沈清然也要嫁给他。这到时候，整个沈氏都是我哥的，你拿什么跟我斗？你说什么？沈清然嫁给你哥？
难道锦绣的男朋友竟然是他？不行，绝不能让锦嫁给季主任。你放心，沈清然绝对不会嫁给你哥这种败类。你说什么？我说，沈清然绝对不会嫁给你哥，他是败类，你也是败类。你找死！我发现你小子真是硬骨头，都知道我们身份了，还敢这么说话！来人，把他衣服扒了！你干什么？让他清醒清醒！怎么样？清醒点了没？再告诉你一个好消息，不光沈氏总裁沈清然要嫁给我哥，再过段时间，他的弟弟沈燕秋也会娶我。怎么样？生气吗？沈燕秋怎么可能会有你这个未婚妻？我看他连你是谁都不知道吧？更别说娶你这种货色了。你个土包子，你懂什么？我当然懂，因为我就是沈燕秋。什么？你说你是沈燕秋？哥，你听到了吗？他说他是沈燕秋，你说他是不是真傻了呀？竟然开始说胡话了！沈总的贴身助理就在这，让他来看看你到底是不是沈燕秋。叶小姐，我刚晋升沈总助理才1周，这沈总弟弟长什么样子我也不知道。刚才出来找他的时候太着急，也忘了问沈总。滚远去！告诉你，如果你是沈燕秋，那我就是沈氏总裁沈清然，还在这给我装呢！我真是沈燕秋，你们会后悔的。稍后再拨。您好，您拨叫的用户暂时无法。怎么还是打不通？弟弟从来没有这样过，肯定是出事了，一定是出事了。怎么回事？陈总，这条路正在维修，封路了。那就赶紧换条路线，快点，一定要尽快赶到机场。是。弟弟，可千万不要出事。姐姐马上就到，马上就到。赶紧跪下给我道歉！有戏吗？不好了，小伙子怎么了？这脸怎么摆成这样？看这症状，好像是有哮喘。快，这哥们应该是有哮喘，他快喘不上气了。叶小姐，他这怎么了？我怎么知道？我的药。是这个吗？给我。哟，这么着急要拿，想要就自己过来拿哦。哎，哎呀，又跑那边去了。你现在的样子真像一条狗呀！刘助理，接着。我行行，你快给我！你们这样是会出人命的，知不知道？拿过来！来，快吸！谢谢你。你们知不知道哮喘急性发作，如果不及时用药，不仅对气道和脏器会造成不可逆的损伤，稍有延误是会出人命的。那又怎么样？这些足够呗。你这是在草菅人命！哪来的臭虫？只敢跟我叫嚣，把他拉到一边，让他也长长记性。你们简直是无法无天！
这是什么？还给我！照片还是一张老照片。你快把它还给我！哎，这不过是一张照片而已啊！你这么紧张兮兮，看来这照片对你很重要。还给我！你给我站住！你再敢往前一步，我立马撕了它！不要！那是妈留下的唯一一张照片，绝不能被他毁掉。让我看看这上面都有谁，让我猜猜，这个小男孩跟你长得有几分像，应该就是你吧？至于这个老妈子，肯定就是你妈了。还有这个小女孩，这眉眼，这脸型，怎么这么眼熟？哥，你快过来看看。哥，你看这个小女孩，她的眼睛，她的脸型，是不是跟沈倩长得一模一样？简直是一个模子刻出来的。确实有点像，尤其是这双眼睛。哥，他该不会真的是沈倩然的弟弟沈亚秋吧？你说什么？还有多久到？沈总，再过一个路口就到桂花一路了，马上。再快点！是。不可能，绝对不可能！一张破照片而已，能说明什么？肯定是巧合。我来看看。怎么会这么像？怎么样？是有一点像，不过他肯定不是沈总弟弟。你们想，沈总那么疼他弟弟，他弟弟又是全国顶尖工程师，何等身份，怎么会穿得这么寒酸？没错。那看来是我想多了，堂堂全国首富的弟弟，怎么穿得跟臭要饭的一样？把照片还给我！你要给我跪下，再给我磕头道歉，我就把它还给你，怎么样？你不肯？别死！我跪！早这样不就完了？对不起，现在可以把照片还给我了。可以啊，不过我可没说过要还给你完整的照片。给，拿去吧。我杀了你！你干什么？放开！敢打我！给我打！拉倒！没事吧？给我打！狠狠打！那不是顶天的车吗？他怎么会在这儿？天成！结婚纪念日这天，我想离婚了，但离婚前，我打算先试了结婚3年的老公。I've been thinking of it all week. Taste of salt and wine, hands all over mine. I'm not good enough. Why did I say it? Don't look at me, please. I see red, red, oh red. I got to your head. 这么不想离，就别离了呗。反正你也喜欢他，暗恋了这么多年，好不容易结婚，你甘心吗？别听邵元的，圈子里谁不知道，
周玉渊对你一点感情都没有。他白月光一回来，给他怒砸3大资源，这不就是完全没把你放在眼里吗？万一有没有误会，周玉渊一点都不爱你，你现在还不离婚，等着别人嘲笑你吗？苏衍清，别为了一个男人连自己自尊都不要了。到时候他的白月光一上位，你就等着给小三伺候月子吧。等他醒来，我就提离婚吧。老婆是不是在摸我？我还是装睡了，让他多摸一会儿。谁在说话？老婆怎么不摸了？难道发现我装睡了？我这时突然能听到他的心声了。怎么了？没什么，或许刚才只是我的幻听。周玉渊和我一向相敬如宾，3年前的新婚夜，他甚至抛下我去了书房，怎么会说出刚才那样的话？暖心说的对，确实该离婚了。我不想再过一个一模一样的3年了。你没有什么话想对我说吗？昨晚的事，我很抱歉。结婚3年，他对我就像一个冰冷的机器人，没有任何情绪波澜。现在白梦涵回来了，我或许应该放手，成全他们。我们是夫妻嘛。昨晚的事你不用抱歉，我们离婚吧。把回化成空，不要在乎感受，轻蔑的有所保留，说过的话当真听不说，我不必再为你迁就，说一句分手借口，一遍2遍3遍，你想清楚就好。什么？为什么？难道我昨晚表现得不够好？这到底是哪冒出来的声音啊？你怎么了？我不会是暗恋他到极致，想让他挽回自己，都出现幻听了吧？没什么，我已经让律师拟定好离婚协议了。好，应该就是我的幻听，你看看吧，还有什么要补充的？你都不看眼内容的吗？没什么好看的。他就这么着急离婚吗？抱歉，这份弄脏了。你还有副本吗？真的有副本啊！不要不要，我不想签字，签字了，老婆就不要我了。如果是幻听，不会这么真实。我不想离婚啊！别再拿离婚协议给我签了。这不是幻听，我真能听到我老公的心声。啊，抱歉，副本忘记带了。没关系，下一次再约时间吧。太好了，不用跟老婆离婚了。不过下次想个什么理由不签字？这的确是周玉渊的声音，这真的是他的心声。为什么和他本人的性格这么不一样？老婆为什么盯着我嘴看啊？难道我昨晚亲了不该亲的地方吗？昨天晚上我喝多了，你别放心上。没关系，这不会影响我们之间的关系。他的意思是想和我恢复相敬如宾的关系吗？那你什么时候还有时间？抱歉，我接个电话。他这么着急接电话，是因为白梦涵吧？他不想离婚，或许只是不想打破现在平静的生活。真正的白月光依旧是白梦涵。还好有电话打进来，刚好有借口拖一拖，不然老婆又要问我什么时候有时间离婚了。他是为了躲避我提离婚，不是因为对方是白梦涵。公司有急事，我需要马上处理一下。
我得赶紧离开才行，不然老婆又提离婚了怎么办？你去吧。你说什么？你还没离婚？有些关系还没理清楚，我想弄明白再说。如果说我能听到周玉渊的心声，他们肯定会觉得我疯了。苏衍清，你还要不要脸？人家都不喜欢你，你非要占着周太太的位置做什么？暖曦，你话说的太难听了。衍清怎么说也是我们的朋友。你吃个水果。衍清，我们4个从小一起长大，一直这么多年好朋友。你也知道暖曦心直口快，说话不好听，她是为你好，你别往心里去啊。而且我也听说这周于渊啊，最近在给白梦涵组局，想要给他拉什么资源，可能来不及处理你们的事。哼，他们结婚3年了，周于渊什么时候顾得上他过？又不是现在才冷落他的，可惜某人就是舔着脸又倒贴他。暖曦，胡说什么呢？那周于渊本来就是金圈名媛们的梦中情人，而且我们的衍清也是暗恋他这么多年，一时放不下也是正常的。苏衍清，难道你一直没发现，这么多年，只有徐朗哥是真心为你好的男人吗？哎，你们看，那边是不是周于渊啊？苏衍清，周于渊都带着自己的白月光招摇过市了，你还天天抱着一个根本不爱你的男人不想离婚，真是给我们女人丢脸。衍清，长痛不如短痛，你做什么我们都支持。而且衍清你也知道，我作为你最好的朋友，你做什么我都会陪在你身边的。阿渊，旁边那桌人你认识？不重要，走吧。走吧，我们的包厢在那边。他都不肯在白梦涵面前承认我的身份，还说我不重要。明明昨晚还缠着我一直要的，一转眼就和别人眉来眼去，玩弄我的感情和身体。他叫徐朗，是我从小玩到大的朋友。他叫徐朗，是我从小玩到大的朋友。我跟他解释干什么？他误会我就要解释吗？再说，我跟徐朗哥清清白白，他和白梦涵不是触手入队。太感动了，老婆居然会开口跟我解释。不过这个徐朗确实是碍眼，要是能让他消失就好了。原来如此，既然是你的朋友，那也是我的朋友。我是周于渊，衍清的丈夫。你好。就是这只手，刚才碰了老婆的头发，真想砍下来，让她永远不能靠近老婆分毫。这么久了，我还没给你介绍过，这3位都是跟我一起长得大的朋友，徐朗、邵元，还有暖曦。老婆为什么不问白梦涵是谁？她对出现在我身边的女人不感兴趣吗？我要不要主动交代啊？这位是白梦涵，是公司新签的艺人，我太太苏衍清。我太太苏衍清。既然是你太太，怎么刚才没跟你介绍？
哪壶不开提哪壶，不是号称情商最高的女明星吗？怎么一点眼力见都没有？听周于渊的语气，怎么感觉他好像和白梦涵不熟？这不可能啊，他不是周于渊的白月光吗？周总还真是看重公司员工啊，这么晚了都还单独约出来谈工作。别讲了。干什么？我说错了吗？周总就是很看重白小姐啊。哦，这个是因为我刚刚从国外回来，第一次来内地这边发展，对这里的一切都还不太熟悉。阿渊也是看在以前和我的交情，才答应多多照顾我的。苏小姐，您不介意吧？老婆会吃醋吗？我不想让老婆误会，可是好想看她吃醋，怎么办？不介意啊，白小姐都说了，只是工作嘛。她一点都不在意吗？我只是看到她和别的男人在一起，就极度的发狂。果然，她不爱我，所以才一直想着离婚。包厢里面有导演和制片人，我刚才只是和白小姐一起同行而已，并不是单独相处。阿渊，他们那边都已经等我们很久了，这次机会对我来说很重要。你没什么事儿的话，我们先过去吧。周总气场好强大，真不愧是金圈大佬，难怪人家都说宁闯阎罗殿不见周于渊，杀人不见血的商圈巨鳄，这威严真不是盖的。那是你没听到他的心声。苏衍清，你不会这就感动了吧？这明显就是在骗你啊！包厢里还有制片和导演，这种拙劣的借口只有你会相信。我觉得周总应该不屑撒这种谎。只有男人才最了解男人，这种无伤大雅的欺骗，我们是不介意欺骗伴侣的。哈，燕青，我不一样，我永远不会对你撒谎。哼。如果不是刚才周于渊误会我和徐朗的关系，我还没发现徐朗是不是对我的感情生活有些过于关注了。徐朗哥，我一直都把你当好朋友。苏衍清，我真是搞不懂你了。一个新婚之夜都能把你抛下的男人，你到底还在留恋他什么？别讲了，他根本就不爱你，你还年轻，难道不该及时止损，跟真正爱你的男人在一起不好吗？在听到他的心声之前，我也一直这么认为。这一次，我一定要将所有误会都问清楚，就算离婚，也要离个清楚明白。他回来了，正好趁着这次机会和他说清楚。果然不管看几次都觉得好美。周于渊要干什么？老婆现在睡着了，就算做得过分一点也不会被发现吧，只是亲一亲碰一碰，只要动作轻一点。好喜欢啊，好喜欢，好喜欢，好喜欢老婆。他喜欢我，他不想离婚的原因竟然是喜欢我吗？他说他和徐朗只是朋友，我该相信他吗？可是一看到他和别的男人在一起，我就好想把他锁在身边。如果他再和我提离婚怎么办？那就用链子
锁起来好了，用定制的，对，不会太疼，也不会太磨的，把我们的手脚都锁在一起，怎么也分不开。偷偷藏不住对你喜欢。Desde la creación del mundo existen 3 reinos, el mundo mortal, el mundo espiritual y el inframundo. El último gobierna la vida y guía la reencarnación, pero siempre hay espíritus cultivadores que para la inmortalidad siembran el caos en los 3 reinos, devorando a seres vivos. Así enfurecieron al emisario del infierno, el más poderoso, y están perseguidos. Su Majestad, felicitaciones por alcanzar el dominio celestial de los espíritus. A partir de ahora usted será inmortal e indestructible. Desde hoy, viviré como el más poderoso. Berto Jasso, rey de los espíritus. Vida, 1200 años. Hoy llega a su fin. Por favor, venga conmigo al infierno. ¿Quién eres tú? ¿Yo? Soy poseedor de la divinidad suprema, emisario del infierno, número de empleado 9527. ¡Estrangulamiento espacial! ¡Qué ruido! Registro del inframundo. KPI de hoy completado. Por favor, regálame 5 estrellas. No es tan fácil. ¡Matarme! Un artefacto ancestral. ¿Cómo puedes tener algo así? ¡Muere! Juan, quizás sea mejor que mueras. Así nuestro matrimonio puede terminar por completo. Julia. Joaquín, aún estás herido. ¿Cómo puedes venir aquí? Estoy bien. Todo es mi culpa. Oh, Juan. No podría haber muerto. No. Fue su envidia por nuestra relación pasada. Quiso atropellarte con el auto, pero cosechó lo que sembró. No. Todo fue mi error. Julia, aunque Juan ya no está, aún me tienes a mí. Te acompañaré para siempre. ¿De acuerdo? Pues... ¡Madre mía! ¡Qué cadáver reanimado! Juan, ¿no estás muerto? ¿Dónde estoy? No fui absorbido por el artefacto del rey de los espíritus. ¿A dónde diablos me enviaron? ¿Estás bien? ¡No lo hice! ¿No lo hiciste? ¿Acaso Joaquín te tendió una trampa? Julia, no culpes más a Juan. Me das mucho asco. Juan, muérete en paz. Le diré a Julia que fuiste tú quien quiso atropellarme con el auto, pero por accidente. Tuviste un accidente tú mismo y moriste. Yo, emisario del infierno. Pero he poseído el cuerpo de este seguidor obsesivo. No puede ser. Tengo que regresar rápido. ¿Qué está pasando? Señor, para resistir al rey
de los espíritus, el registro del inframundo sufrió graves daños. Por eso le enviamos a usted al cuerpo del difunto Juan. Para regresar al inframundo, debe reparar el registro del inframundo. ¿Cómo se repara? La parte dañada corresponde a la línea del destino de la familia Julia Leal. Según lo registrado, la familia Leal sufrirá y morirá a causa de Joaquín Zamora. Por lo tanto, su tarea es hacer que la familia Leal muera estrictamente de acuerdo al destino registrado. ¿Él está lesionado de la cabeza? Señor, si no puede hacer que la familia Leal muera según su destino, usted perecerá por completo, sin lograr nunca más la reencarnación. Ay, no. No puedo volver. Juan, fingir locura y hacerte el tonto no encubrirá el hecho de que querías matar a Joaquín. Discúlpate con él ahora mismo. Ella debe ser Julia Leal, esposa del original. Joaquín la maneja como una tonta. Le quitará a ella las propiedades y la engañará. Finalmente la envenenará con drogas. Julia Leal, ¿sabes cuánto tiempo he esperado por este día? ¡Toma! Ni puedes entender algo tan simple. Mereces que Joaquín te engañe tan fácilmente. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Julia, ¿qué te pasa? Pues nadie dijo nada. ¿Qué está pasando? ¿Acaso lo que escuché fueron los pensamientos de Juan? Julia, ¿estás demasiado cansada? Ya que Juan está bien ahora, no te preocupes, ¿sí? Mierda, el auto explotó. ¿Aún así pudiste sobrevivir? ¿Es Joaquín Zamora el amante adúltero? Solo necesito que él mate a todos de la familia Leal. Podré regresar al inframundo. Lo escuché de nuevo. Sí son los pensamientos de Juan. Dice que Joaquín nos matará. ¿Cómo es posible? Juan, qué bueno que estés bien. No te imaginas cuánto Julia y yo nos preocupamos por ti. ¿Quieres apuñalarte a ti mismo y culparme a mí para que Julia se divorcie de mí? Vaya truco. Que Joaquín esté con Julia le dará la oportunidad para matar a la familia Leal. Joaquín no es ese tipo de persona. ¿Acaso sufre de manía persecutoria? Juan, te ayudo a caminar a ver si hay otro lugar que te moleste, ¿eh? Juan, tú... ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¡Lo adivinó correctamente! ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¡Lo adivinó correctamente! Juan, si te echo, Julia seguirá siendo mía. Muy bien. Enójate, indígnate. Luego lánzame el acuerdo de divorcio de tu bolso a la cara y oblígame a divorciarme. ¿Cómo sabe que en mi bolso hay un acuerdo de divorcio? Julia, sé que Juan está enojado conmigo. No debí regresar al país ni molestarte. Por favor, no te divorcies de él por mi culpa. No quiero convertirme en el pecador que arruine tu matrimonio. Está bien. Prometo no divorciarme. ¿Qué? Llevaré a Joaquín a tratar la herida. Tú toma un taxi a casa. No, espera. Si quiero que te divorcies de él. Antes de aclarar, ¿qué demonios está pasando? No se puede proceder al divorcio. No bromees. Tienes que divorciarte de mí. Si no, ¿cómo va a continuar la trama? No. ¡Mi rostro extraordinario! ¡Ah! ¡Aléjate ya! ¡Vete de aquí! ¡Corre! Eres tú el que arruina mis planes, ¿eh? Rómpanle las piernas. No. No, por favor, no. Juan. Mierda. Eres un seguidor tan loco. ¡Qué estúpido!
para salvar a esta mujer, no solo te dejaste lisiado, hasta el mérito te lo robó Joaquín. Por suerte, esta pequeña herida no es nada para mí. Lo más urgente ahora es divorciarme de esta mujer. Solo así, la familia Leal comenzará su trágico destino. Aquí es la casa de los Leal. Así es la familia más rica del estado sur. Sigue igual que en aquello entonces. No ha cambiado mucho. Julia, volviste. Hay 3 mujeres bien conocidas de los Leal. La mayor es mi esposa estúpida, la jefa de la familia Leal, Julia Leal, apodada la Dama de Jade. Y ella debe ser mi cuñada menor, apodada la Flor de Oro, Victoria Leal. Su figura hace honor a su reputación. Juan, ¿sigues con vida? ¿Anhelas tanto mi muerte? ¡Qué pesado eres! ¡Joaquín! Julia, ¿cuánto tiempo? ¿Qué le pasó a tu mano? Nada. Me lastimé por accidente. ¡Otra vez tú, Juan! ¡Qué cruel eres! El lobo pierde el pelo, no las mañas. ¿Quieres apuñalarte a ti mismo y culparme a mí para que Julia se divorcie de mí? ¡Juan! ¡Tú! Juan, te advierto, pídele disculpas a Joaquín ahora mismo o lárgate de la familia Leal. ¿Que yo le pida disculpas a él? Joaquín, tu herida, ¿de verdad la causó Juan? ¿De verdad la causó Juan? Julia, ¿qué quieres decir? ¿Me sospechas de haber incriminado a Juan? ¿Por qué esta mujer de repente se volvió tan lista? Bueno, te dejé para mi propia familia, pero te amo con sinceridad. Si no hace 5 años, ¿cómo podría haber arriesgado mi vida para salvarte? Resulta que soy tan malo para ti. Fue mi error regresar. Me voy ahora mismo. Joaquín, Joaquín es tan bueno contigo. ¿Cómo puedes acusarlo así? Exacto. Joaquín es la víctima. Tú, en cambio, defiendes a Juan. ¿Acaso te drogó? Joaquín, lo siento. Te malentendí. Joaquín es tan bondadoso. ¿Cómo podría incriminar a Juan? Pero Juan siempre tiende trampas a Joaquín. ¡Vaya! Las 3 de los Leal son bien estúpidas. Bueno, da igual. Pronto tendrá un accidente médico dejando un paciente con parálisis cerebral y quedará con ambas manos cortadas. Y la otra, por su amado Joaquín, será secuestrada y vendida al campo para darle hijos a un anciano. ¡Qué tragedia! ¡Juan! ¿Qué tonterías dices? ¿Qué? ¿Yo no dije nada? ¿También pueden morir los pensamientos de Juan? Como soy una gran cirujana, no tendría un accidente médico. ¿Que Joaquín secuestrara a Julia? ¿Cómo es posible? Juan, creo que eres maligno. Oye, no hablo nada, ¿por qué me regañas? Ya lo sé. Es que tienes envidia de Joaquín. Después de todo, Joaquín es el hijo mayor de la familia Zamora del Estado Sur, elegante y apuesto, con activos más de 10,000 millones. ¿Y tú? Cojo, feo. ¿Más de 10,000 millones? La familia Zamora quebró hace mucho. Joaquín regresó precisamente a devorar los restos de su familia. Estúpida. Imposible. Juan, eres un mal pensado. Debo demostrárselo. Que Joaquín no es el tipo que crees. Joaquín, esta es la llave de la villa. En el futuro, vive aquí. ¿Qué?
no me parece bien. ¿Por qué no? Considéralo tu hogar. Das posada al enemigo, son una familia de tontos. Con razón, al final mueren de manera bien trágica. Imposible. Vamos, Joaquín. Te llevo a ver tu habitación. Te preparamos la mejor suite con vista al río. Además, está justo al lado de la de mi hermana. ¡Ay! Oye, ¿dónde voy a vivir yo? Este es tu cuarto. ¿Qué? ¿Yo vivo aquí? Soy el emisario del infierno, pero vivo aquí. ¿Dónde está mi cama? La señorita Julia dijo que los perros solo deben dormir en el suelo. No deben tener cama. Pero... Inútil Juan. ¿Qué clase de vida es esta? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Marzo de 2020. Julia salvó a mi mamá. Quizás para ella decenas de miles en gastos quirúrgicos no son nada, pero yo recordaré su bondad toda mi vida. Ella estuvo en peligro. No, debo salvarla, aunque signifique arriesgar mi vida. Mayo de 2021. Ella está a salvo, pero yo me convertí en un inválido. Dicen que ella está con Joaquín Zamora. Hacen buena pareja. Julio de 2022. Joaquín se fue al extranjero. Terminaron. Julia se emborrachó y tuvimos relaciones sexuales. Ella quiso casarse conmigo. Dijo que debía vivir en la familia Leal. Acepté y que yo no pudiera tener pensamientos inapropiados hacia ella. También lo acepté. Además dijo que siempre seré el sustituto de Joaquín. Victoria y Julia parecen no quererme. Prohíben a los sirvientes darme comida. Hoy es Nochevieja y ellas fueron a la cena de fin de año. Quiero salir. Pero me encerraron con llave. Es el diario de un seguidor obsesivo. ¡Salva a la familia Leal! Lo siento. Así es el destino de la familia Leal. No puedo ayudar. Juan, qué suerte tienes. Vaya. ¿Ya no vas a fingir? ¿No temes que Julia y las demás se enteren? ¿Y qué? Dime, ¿en quién creerán? ¿En mí o en un lisiado como tú? Mira, estamos en el mismo bando. Cuanto antes acabes con las 3 de la familia Leal, más pronto podré regresar yo. Pórtate bien, no hagas cosas innecesarias. Mi paciencia tiene un límite. Temo que a veces no pueda contenerme y te mate. ¿Qué pasa? ¿Por qué siento que el aire de este hombre es tan aterrador? ¡Deja de fingir! La familia Leal es mía, y las 3 también. Para mí, ¡no vales una mierda! ¡Alto! ¿Ahora qué? Te voy a joder hasta la muerte. ¡Juan! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasa? ¡Joaquín! Joaquín, ¿qué está pasando? ¡Es Juan! Vi a Juan robar su ropa interior y haciendo ese tipo de cosas. Lo seguí para detenerlo, pero me dio un puñetazo. Desgraciado. ¡Qué truco tan sucio!
Esa prenda es mía. Juan, ¿qué ibas a hacer? No. ¡Asqueroso! ¡Sinvergüenza! ¡Yo no lo hice! La ropa estaba en tus manos. ¿Acaso Joaquín te tendió una trampa? Julia, a esta escoria, ¿para qué lo mantienes en la familia? ¡Échalo de inmediato! Me da asco con solo verlo. Juan, ahora mismo. Pídele disculpas a Joaquín. ¿Que yo me disculpe? ¿Por qué? ¿Por qué hiciste algo tan asqueroso y golpeaste a Joaquín? ¡Discúlpate ya! Olvídenlo. Fue mi error meterme. Ya que soy un extraño, me iré ahora mismo. Oye, Joaquín, ¿cómo puede ser tu culpa? La culpa la tiene este tipo feo. Tú, arrodíllate de inmediato y pide disculpas a Joaquín. ¡Imposible! Tú... Bien. ¡Sara! Señorita Julia. Encierra a Juan. No tiene permiso de salir ni comer. Por 2 días. ¡Sí! ¡No me toques! Espero que no se arrepientan. ¿Ah? Mañana por la noche, actúa según el plan. Primero lidiamos con Julia Leal. Gracias. Julia, mi amigo de la realeza extranjera viene hoy al Estado Sur y quiere invitarnos a todos para hablar del proyecto. Es la que coopera con la familia Zamora, ¿no es así? Exacto. Los negocios en el extranjero son muy exitosos. Por eso quiero traerlos de vuelta para compartirlo con ustedes. Muchas gracias, Joaquín. Esta noche Victoria también vendrá, ¿sí? ¿Yo? Llévame a mí también. Joaquín, llévame contigo, por favor. Tú no puedes ir. ¿Por qué? Siempre quieres que la bailarina extranjera, Elena, te guíe en el baile, ¿no? Ya hice una cita para ti. ¿De verdad? ¡Ah! Eres el mejor cuñado. Julia, otra cosa. Juan ya lleva un día encerrado. Debería estar bien, ¿no? ¿Qué le va a pasar? A esa clase de persona hay que darle una buena lección. Por cierto, Sara, Elena llegará pronto. Encierra a Juan para que no salga a molestarnos. Sí. El objetivo de esta noche es la hija menor de la familia Leal, Julia Leal. No importa si vive... ¡Sí! Llegaron. ¿Por qué se fue la luz de repente? ¿Sara? ¡Sara! ¡Qué raro! ¿Dónde está Sara? Deja de gritar. Aunque grites hasta quedarte ronca, nadie vendrá a salvarte. Jefe, qué tierno está. ¿Y si la probamos? ¿Estás loco? Nuestra tarea es capturarla. Eso no nos impide divertirnos un rato. Nunca he probado a una señorita de familia rica. ¡Cállate! Si gritas más, te mato. Espera. El destino de Julia Leal es ser secuestrada y vendida. Así Joaquín aprovecha para transferir los activos de los Leal, ¿no? ¿Cómo puede ser así? Si no puede hacer que la familia Leal muera según su destino, usted perecerá por completo, sin lograr nunca más la reencarnación. Jefe, ¿estará muerta? Rápido. Bueno, da igual. Son unos simples mortales. No necesito preocuparme.
¡Socorro! ¡Ayúdame! ¡Sálvame! ¡Ayuda! ¡Cuñado! ¡Cuñado! ¿Te refieres a Juan? ¿Juan Yebra? ¿Un cojo? Seguro que ya escapó. ¿Qué pasa? Luisa. Ya lo decidí. Me casaré con ese paralítico de la familia Muñoz. ¿Ya lo pensaste bien? ¡Qué bien! ¡Qué alivio! La familia Muñoz presiona mucho. En 15 días debes irte a Nortel como esposa. Dime, ¿qué estilo de vestido de novia quieres? Mandaré a todas las bordadoras de Riel a hacerlo para ti. Padre, yo me caso en lugar de tu querida hija ilegítima. ¿No me vas a regalar nada? No me digas que hija ilegítima. Es tu hermana. Hermana. Yo soy hija legítima de la esposa oficial. Ella es hija de una concubina, es una bastarda. Jamás la reconoceré como mi hermana. ¡Tú! Dime, ¿qué quieres a cambio? Quiero 1 millón de taeles en oro. ¿1 millón en oro? ¿Tú estás loca? ¿Sabes lo que pides? Eso va a vaciar toda la fortuna de mi familia. Y además, cuando me case, quiero que Miguel proteja a tu adorada hija ilegítima. ¿Miguel? ¿No era él tu guardaespaldas favorito? Antes decías que querías casarte con él. Ahora te casas y no lo llevas. ¿Aceptas o no? Está bien. El día que te cases, esas 2 cosas se resolverán de inmediato. Cuando el heredero de los Muñoz tenía todo, me apresuré a comprometerlo con Eva. Solo quería darle un buen futuro, pero ¿quién iba a pensar que el señor Muñoz acabaría paralítico? Por suerte, tú también eres mi hija. Si tú te casas, Eva no tendrá que sufrir. Espera. Que pidas dinero, lo entiendo. Pero tú amas a Miguel. Entonces, dime cómo puedes dejarlo con Eva. Eva, qué linda. Te adoro. ¿No me preguntaste por qué lo dejó ir? Porque él, igual que tú, también ama a Eva. Me arrepiento haberte elegido como mi guardaespaldas hace 3 años. ¿Quieres ser mi guardaespaldas? No es tan fácil. Debes medir 2 metros
y saber artes marciales. Desde ahora, serás mi guardaespaldas personal. Miguel, súbeme. Señorita Luisa, le traeré un banquito. Miguel, me da miedo la oscuridad. ¿Puedo dormir aquí esta noche? Señorita Luisa, no sería correcto. No. ¡Miguel! ¡Sálvame! Ni yo entiendo por qué solo tú me haces sentir así. Tal vez es porque, desde que murió mamá, he estado muy sola. Pero ya son 3 años, más de 1000 días y noches. Por más que me acerco, ni tus pestañas se han movido por mí una sola vez. Pensé que eras frío por naturaleza, hasta ese día. Oiga, señor Guerra, usted es el heredero del Marqués del Sur. Puede tener a la mujer que quiera. Si le gusta Eva a primera vista, tómela a la fuerza, ¿no es más fácil? Eva es hija legítima. Le falta seguridad. Si me lanzo de golpe, la asustaré. Quiero ir despacio. Ay, por favor. Y yo pensaba que la señorita Luisa tan insistente te haría sentir algo. ¿Sí? Pues no me interesa. No le llega ni a los talones a Eva. ¿Sabes qué? Desde ese momento, dejé de quererte para siempre. ¿En qué puedo servirle? Miguel, siempre eres así. Miras el retrato de Eva y te llenas de emoción. Pero cuando estás conmigo, estás sin deseos. Señorita Luisa, si no necesita nada más, por favor salga. Voy a descansar. Mañana hay una subasta en Taberna Bella. Irás conmigo. No me siento bien. Eva también estará. Entendido. Tal como pensaba. Con solo mencionar a Eva rompes todas tus reglas. No te preocupes. Muy pronto, yo misma te llevaré con ella. ¿Qué pasa? Antes no era así.
Hoy está actuando muy raro. Para mí ninguna baila como la señorita Eva. Tiene razón, así es. ¡Luisa! ¡Qué casualidad! Tú también viniste a la subasta. No me toques. Miguel, solo quería llevarme bien con mi hermana. De hecho, escuché que la otra vez, cuando tuve fiebre y quise pastel de frijol rojo, fuiste tú quien salió a buscarlo. Lástima que tenía mucha fiebre entonces. He estado recuperándome, pero no te di las gracias. No hay de qué, señorita. Solo fue de paso. ¿De paso? Ese día desapareciste durante 3 horas completas y regresaste empapado. ¿Eso llamas hacerlo de paso? Entonces, debo pensar bien cómo recompensarte. Como diga, señorita Eva. Entonces, cuando llegue el día, también invitaré a mi hermana. Ah, Luisa, ¿por qué te ves tan agotada? Se supone que la enferma soy yo. ¿Somos cercanas acaso? Mira qué hipócrita es. Ocúpate de ti misma. Estimados invitados, nuestra subasta está a punto de comenzar. Miguel, ¿qué le pasa? No es nada. Vamos también. Pronto me casaré con el hijo de los Muñoz. No puedo esperar que Santiago me dé dote. En esta subasta, debo buscar algo valioso para mí misma. Si no, al llegar a mi nueva casa, me menospreciarán. Nuestro primer artículo en la subasta es Coral blanco de las nubes. Precio inicial, 50 taeles de oro. 100 taeles. 200 taeles. Luisa, a mí también me gusta esa pieza. ¿Te importaría dejármela? Después de todo, el dinero que padre te da cada mes es mucho menos que el mío. No solo es menos. Te dan 100 taeles de oro al mes. A mí solo 100 monedas de cobre. Si no fuera por la herencia de mi madre, ya habría muerto de hambre. Pero ahora es distinto. Tengo 1.000.000 de taeles de oro. 300 taeles. 350. 400. 450. Luisa, ¿de dónde sacaste tanto dinero? ¿No temes no poder pagarlo? 1.000 taeles. ¿1.000 taeles? ¡Qué cantidad! Me parece que la que no podrá pagar ahora eres tú. Señorita Eva, ¿seguirá aumentando la oferta? Espera un momento. Regresa rápido y dile al mayordomo Hugo que traiga más dinero. Sí. Escucha, Luisa. ¿Sabes bien que padre me da lo que pida? Eso era antes. Ahora tengo todo el dinero disponible. ¿Crees que Santiago aún tiene dinero para hacerte lucir bien? Muy bien, Luisa. Como quieras. Ya veremos quién gana. Señorita, él no lo da. ¿Qué pasa? Este coral blanco de las nubes... Un momento. Yo ofrezco más. Estimado cliente,
¿Se refiere a que...? Soy Mario, guardaespaldas del señor Guerra, y me ordenó que todo lo que le interese a la señorita Eva sea comprado con la oferta más alta. ¿El señor Guerra? ¿El heredero del Marqués del Sur? ¿El más poderoso del Surel? ¿No decían que no se interesaba por mujeres? ¿Por qué haría esto por la señorita Eva? Parece que ella va a subir en la vida. ¿Dónde está el señor Guerra? ¿Puedo agradecerle en persona? Él no puede mostrarse ahora. Cuando llegue el momento, él mismo vendrá a verla. Luisa, ¿vas a seguir pujando? Ah, lo olvidé. Parece que el señor Guerra ya dio la oferta más alta. Si sigues pujando, vas a quedarte en la ruina. Después de todo, todos saben que en Surel no hay nadie más rico que la familia Guerra. Porcelana imperial. Doy más. Marfil de mamut. Doy más. Jade de hielo. Ofrezco más. Perla luminosa de alta calidad. Precio inicial, 200 taeles de oro. ¡Ofrezco más! ¿Acaso el señor Guerra no va a dejar ni una pieza para los demás? Disculpe, señorita Luisa. Todo esto son regalos para la señorita Eva. Él solo quiere que hoy ella disfrute la subasta. Todo lo demás no le interesa. Miguel, qué descaro. Realmente no tienes vergüenza. ¡Felicidades! ¡Muchas felicidades! Señorita Eva, eres increíble. Eso es. A la taberna anoche. Sí. Solo el alcohol puede acompañarme ahora. Luisa, ¿vas a ir al mercado negro? Estoy aburrida estos días. Llévame contigo. No puedes. Miguel, dime, ¿por qué el señor Guerra es tan bueno conmigo? Ni siquiera nos hemos visto antes. Porque le gusta a usted. Miguel, no digas tonterías. Entre hombres nos entendemos. Donde está el dinero, está el amor. Es tan encantadora. No es raro que él se enamore de usted. Señorita Eva, beber mucho es malo. Entonces, ¿a ti también te gusto, Miguel? Si van a coquetear fuera de mi carruaje. Este carruaje es mío. Perdón, Luisa. Fui yo quien te molestó. Ya no diré nada más. Parece que todos los hombres solo aman a las frágiles y delicadas. ¡Apostado! ¡Apostado! ¡Es mío! ¡Yo también lo quiero! ¡Yo también! ¡Tiene que ser mío! ¡Tiene que ser mío! ¡Yo llegué primero! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Basta! ¡Tiene que ser mío! Señorita, su bebida. Señorita Eva, beber demasiado perjudica la salud. Es mi guardaespaldas personal, pero ahora no se separa ni un segundo de Eva. Señorita Luisa, acepte un brindis. Hace tiempo que quería conocerla. Su belleza supera todo lo que he oído. Sí, no sea tímida. Ya vino hasta aquí. No finja más. Eso es. No se vaya. ¡Miguel!
¡Lárguense todos! Vámonos. Quien no sepa pensaría que eres su guardaespaldas personal. Perdón, no lo vi. ¿En serio? ¿O será que no quieres verlo? Señorita Luisa, bebió demasiado. Tranquilo, pronto me casaré. Así podrás proteger a Eva todo lo que quieras. Hoy llega lo más esperado, señores. Torbellino Negro contra Llama Escarlata. Empiezan las apuestas. ¡Torbellino Negro! ¡Vamos, ¡Llama Escarlata! ¡Torbellino Negro! ¡Torbellino Negro! ¡Llama Escarlata! ¡Llama Escarlata! Luisa. ¡Ten cuidado, Eva! ¡Torbellino Negro! ¡Llama Escarlata! ¡Torbellino Negro! ¡Llama Escarlata! Miguel, eres el guardaespaldas de Luisa. Porque al final solo me protegiste. Es mi culpa, no debí venir. Señorita Eva, no se culpe. Aunque lo repitiera 100 veces, la rescataré a usted primero. ¿Por qué? Porque me gusta. Porque me gusta. Luisa, ¿despertaste? ¿Estás bien? ¿Te sientes mejor? Es mi culpa. Estás estorbándome. ¿Cómo voy a mejorar así? Yo solo quería preocuparme por ti. Señorita Luisa, la situación era urgente. No reaccioné a tiempo. No culpe a la señorita Eva. Algo así no volverá a pasar. Eso es. Ya no volveré a darte la oportunidad de herirme. Ve a llamar a Miguel. Sí, señorita Luisa. Miguel, eres mi guardaespaldas. Fallaste en protegerme. Te castigaré. ¿Tienes objeciones? Este hombre tan noble y respetado en público, seguro nunca pensó que algún día alguien se atrevería a castigarlo. Así es el único hijo del Marqués del Sur. Todos quieren ganarse su favor. Nadie se atreve a tocarle ni un pelo, pero ahora voy a azotarlo. Miguel, ¿estás dudando? Podrías haberte ido, pero estás dudando. Todo por Eva. A mi lado. Puedes seguir cerca de Eva. Sin objeción. Arrodíllate. ¡No! ¡No! ¡Luisa!
Golpéame a mí. Él no tiene la culpa. Quítate. Luisa, es mi culpa. Castígame. Señorita Eva, esto no tiene que ver con usted. Eva, ¿estás bien? ¡Fuera! Cuando me case en Nortel, ya no podré ver más a la gente ni los paisajes de Surel. Pero... ¿qué tiene esta gente que valga la pena extrañar? ¿Quién eres? Ofendiste a alguien que no debías. ¿Quién fue? ¿Quién quiere hacerme esto? Lo que me pidió ya está hecho. Fue Miguel quien mandó a golpearme, solo porque sin querer le di un latigazo a Eva. Entonces él me devolvió 99 latigazos. Llévala al hospital. Sí. Ese guardaespaldas es muy guapo y cuida a su ama con tanto esmero. Solo fue un pequeño latigazo y se puso tan nervioso. Mira esta otra, llena de heridas y nadie la visita. ¿Por qué, si ya había decidido olvidarlo? ¿Por qué me duele tanto el corazón? Luisa, no llores. A nadie le importa tu dolor. Mañana es la fiesta de cumpleaños de Eva. Últimamente siempre llora frente a mí. Dice que quiere llevarse bien contigo. Deberías venir. No iré. ¿Por qué estás así? Quizás sea la última vez que asistas a su cumpleaños. Cuando te cases allá. ¿Tú crees que debería ir? Deberías. Bien. Entonces, como desees. Mi Eva siempre ha sido considerada. Es a quien más quiero. Por supuesto. Mi Eva siempre ha sido la mejor. Vamos, brinda con nosotros. Mamá, papá, brindo por ustedes. Luisa es la niña más preciada de mi familia. Esta fiesta debe ser grandiosa. Papá, eres el mejor. ¿Y yo? Mamá, también eres la mejor. Todos lo son, todos lo son. Eres la mejor de todas.
¿Llegaste, Luisa? Luisa, ven y siéntate, no seas tímida. Nuria, déjame casar con Santiago. Después de todo, le he dado una hija. Santiago, le pediste a mi padre que me diera en matrimonio. Le prometiste a mi familia que solo me amarías. Pero ahora, esta hija ilegítima es apenas medio año menor que Luisa. Nuria, no le culpes, fui yo. No te pregunté. Amo a Rosa. Quiero que se case como esposa. Hoy solo vine a informarte. Tú vas a recibir a esa mujer como esposa. Vas a hacer que esa bastarda sea hermana de mi Luisa. Repítelo. Repítelo otra vez. Luisa, vámonos. Eva, hoy vinieron muchos jóvenes nobles. La familia López quiere buscarte esposo, pero escuché que ya estabas comprometida con la familia Muñoz. Ese compromiso ya fue cancelado. ¡Qué bien, qué bien! Aunque la familia Muñoz es muy poderosa en Nortel, su hijo ya está paralítico. Si te casas con él, sería como enviudarte en vida. Eva, mira, hoy vinieron tantos jóvenes nobles. Dinos, ¿cuál te gusta más? Sí, cuéntanos. El que me guste primero debe amarme. Incluso desear grabar mi nombre en su corazón. Segundo, escuché que en el acantilado Luna hay una flor espinosa que crece cada 1000 años. Debe traérmela. Y de tercero... El señor Guerra ha venido a entregar regalos. Felicidades a la señorita Eva por su cumpleaños, que su vida esté llena de dicha. Un juego de joyas con rubíes, un par de pulseras de jade imperial, un par de jades excepcionales, un cuadro de aves. Esas joyas son rubíes, son lo que toda hija de familia noble sueña con tener. Las pulseras de jade imperial son increíblemente raras. Los jades excepcionales ya estaban perdidos. Y ese cuadro de aves es la última obra del señor Huerta. Su valor es incalculable. ¿Todo esto lo envió el señor Guerra? Se decía que en la subasta pasada, él mandó la oferta más alta por la señorita Eva, y ahora envía regalos de tanto valor. Parece que la señorita Eva va a subir en la vida. Muchas gracias, señor Guerra. No diga eso, señorita Eva. El señor Guerra dijo que no hay que ser formal con él. El señor Guerra ha sido demasiado generoso con Eva. Así es. Ser elegida por el señor Guerra es una bendición para nuestra hija. Señor y señora López, no sean tan corteses. Somos una sola familia. ¿Una familia? Según el guardaespaldas Mario, ¿significa esto que el señor Guerra va a casarse con la familia López? Parece que sí. Mira a la señorita Eva. Es la consentida de todos. En cambio, la señorita Luisa, ella es la hija legítima. Con belleza y elegancia incomparables. Sí. Y aún así nadie la aprecia. Luisa, ¿por qué estás tan sola aquí con el viento? Se ve muy solitaria. ¿Qué pasa? ¿Ni un invitado? ¿Ni padre?
Por fin estás dispuesta a quitarte esa máscara falsa. ¿Sabes algo? Padre me dijo que tú vas a casarte con ese paralítico. ¿Recuerdas? Tu madre nunca pudo ganarle a la mía. Y ahora tú tampoco puedes ganarme. Repítelo. Dije que tu madre merecía morir en el parto. Ella... Luisa, no lo hagas. ¿Estás bien? No culpes a Luisa. Fue mi culpa. Yo la hice enojar. Eva, ¿estás bien? Déjame ver. Estoy bien, mamá. Mientras Luisa no esté molesta, aunque me dé otra bofetada, la aceptaré. Luisa, ¿dónde quedó la educación que te dio la familia? ¡Qué maldad tan atroz! Y hoy es el cumpleaños de la señorita Eva. Seguro es porque su madre murió joven, criada sin madre, sin cariño. Por eso es tan rencorosa. Y con la señorita Eva, siendo tan querida, seguro le tiene celos. No la golpeé antes. Pero, si todos insisten en decirlo así, ¡Tú! entonces sí la golpeé. ¡Hija desobediente! No Pero qué falta de respeto. Señorita Luisa, ¿Qué sucede? Solo porque le di una bofetada, ¿me devolverás 99? ¿qué significa eso? ¿Será que ella ya lo descubrió? Señorita Luisa, lo tiene todo. ¿Por qué sigue humillando a la señorita Eva? ¿Yo lo tengo todo? ¿Y qué tengo? Desde que llegó, mi madre murió en el parto de rabia con su bebé, y cuando entró a la casa López, me quitó la habitación decorada por mi madre. Me quitó mi ropa, mis joyas, mi padre, todo lo mío. Incluso después de que mamá murió, hasta mi único amigo Alita me lo quitó y maltrató hasta matarlo. Alita solo era un pájaro. No puede ser. La señorita Eva ama a los pájaros. Además, escuché que la señorita Eva en realidad vive peor. Créelo o no. Señorita Luisa. Quiero descansar. Como quieras. Quiero descansar. Señor Guerra, si el marqués se entera, se enfadará. Grábalo. Debe amarme. Incluso desear grabar mi nombre en su corazón. Ir al acantilado, Luna. No, señor. Ese lugar es muy peligroso. Usted aún no ha dejado de sangrar. Escuché que en el acantilado Luna crece una flor espinosa que florece cada 1000 años. Debe traérmela. Iré ahora mismo. Sí.
Mamá, me voy a casar con ese paralítico de la familia Muñoz. Estoy bastante conforme con este matrimonio. Al menos, Rubén no tendrá concubinas. Ah, cierto. Sobre ese guardaespaldas del que te hablé la última vez. Ya no lo quiero. Mañana, cuando parta rumbo a Nortel, se lo entregaré formalmente a Eva. Esta vez, no miraré atrás. Mamá, tranquila, ya no seré como tú, que amaste tanto, que hasta tu vida entregaste. Eso fue una tontería. Viviré bien esta vida. Muy, muy bien. Señorita Luisa, al regresar hoy, fui atropellado por una carreta. Necesito unos días de descanso. Por ahora no podré protegerla. ¿Atropellado por una carreta? Esta herida claramente es de haber caído por un acantilado. Haz lo que quieras. Gracias por su comprensión. Miguel, después de mañana, cada quien irá por su lado. No volveremos a vernos. Saludos, señor. ¿En qué habitación está la señorita Eva? Está arriba. Gracias. Por favor. Salud. Por cierto, ¿esa flor es tan difícil de conseguir? Claro que sí. El acantilado Luna es tan peligroso que ni los guardias reales se atreven a entrar. ¿De verdad se arriesgó tanto por ir allá? Ah, cierto. También escuché que al volver del cumpleaños se graba en el pecho tu nombre. Parece que está perdidamente enamorado. Exacto. Si realmente logra traer la flor, Eva tendrá que entregarse a él para agradecerle su amor. Un simple guardaespaldas. ¿Acaso lo merece? Ahora mismo, soy la mujer que el señor Guerra escogió. Aunque ese Miguel sí que es realmente guapo. Si lo mantengo cerca, como amante, no estaría tan mal. ¿No temes que se entere? ¿Y si lo hace qué? Los hombres, solo, con un poco de dulzura, vuelven a tu lado y te aman con devoción total. ¿Quién te permitió entrar sin llamar? ¿Sabes quién soy yo? Si te atreves a molestar a las invitadas, ¿cuántas vidas miserables tienes para pagarlo? Lo siento muchísimo. Señorita, es que un señor urgía por verla, por eso... Señor, por aquí. Disculpe, me equivoqué de salón privado. No importa. Por favor. ¿Quién fue el ciego que se atrevió a interrumpirme? Miguel, ¿por qué viniste? Me asusté hace un momento, así que... Descuida. Puedes retirarte. Sí, señor. No las interrumpí, ¿cierto? Claro que no. Toma, es para ti. Es la flor espinosa.
Miguel, gracias. Eres realmente bueno conmigo. Señorita Luisa, esto es... Mudanza. Me voy a vivir a otro lugar. Déjame ayudarte. No hace falta. Tienes otras cosas que hacer. ¿Qué cosas? Ve ahora mismo a comprar unas castañas acarameladas. Llévalas a la mansión de la familia López, para Eva. ¿Por qué? Lo sabrás cuando llegues. De acuerdo. Ah, cierto. Aquí hay una carta. Llévasela también. Está bien. Señorita Luisa, infórmele a Hugo de su nueva dirección. Le ayudaré más tarde, como su guardaespaldas personal. Debo velar por su seguridad. Miguel. Adiós para siempre. ¿Qué? Nada. Vete ya. No te muevas. Cuidado, voy a arruinar tu linda cara. Señorita Luisa, ya no puedo resistir. No me importa. Eres mi guardaespaldas, pues tienes que obedecerme. Solo puedes moverte si yo te lo ordeno.